in a faraway sky, the colors of the world lived together. But one day they had a silly little argument. The argument is about who is the best. At first, the primary colors enter one by one, proudly showing their traits. I'm the color of power and passion. I'm the most important color. People feel love and courage because of me. Hello, Madam Red. I am the color of the sky and the ocean. Don't forget it. Calm down, both of you. I'm the color of the sun, of happiness and laughter. Everyone smiles when they see me, so I'm the best. Stop your blabbering. I heard a mass and grand annual day celebration is going in our Daniel Thomas School. Okay, then we'll go there and speak before the huge audience. The audience are witty and wise. They will identify who is the best. Is this deal okay? Done. Red, blue, and yellow went to Daniel Thomas School. Now you can hear them recite their monologues. My dear audience, I'm very glad to share my views with you all. Do you know who am I? I'm the power. Let me tell you why I'm the greatest color of all. When you're in love, your cheeks blush red. When you're excited, you see the red hot passion. When you're angry, red. I'm a color of fire, courage, and warriors. Even festivals like Diwali, Holi, and Christmas. What's common? The red. I ignite. So my dear, yellow, blue, and red. Without me, the world would be dull, lifeless, and totally tasteless. I'm not just in color. I'm an emotion that rules the world. Thank you. Hello, audience. I'm blue. I'm not like red, who is very loud, but I'm cool and calm. I am the color of the sky above and the ocean below. I am the reason for the poets to write and for the artists to paint. I am the color of intelligence, trust, and truth. When emotion runs too wild, I'll bring peace and serenity. Would you rather be red with anger or cool as blue? Did some say brightness? Because I am brightness. I'm yellow, the color of the sun. Without me, everything is dark and boring. I bring smiles, giggles, and ideas. I rise with the sun and light up your day. You can be deep like blue, fierce like red. But let's be honest, everyone loves sunshine. So don't underestimate me. I don't just shine, I make the world glow. Thank you. After hearing the monologues, the audience was slightly confused to whom they need to support. Before they decide, let's get into the next event. Once students, now achievers in their life, their journey is a proof that our schools value travel with them wherever they go. Now, I request Mrs. Manaja ma'am to honor the chief guest. Once again, good evening to all parents. It's with great respect now I invite chief guest, Dr. Karthik, and his mother, Mrs. Sheila, onto the dais. Now I invite our chief guest to share. Respected correspondent sir, senior principal ma'am, and my dear parents, and my young friends, a very warm good evening, a very rainy good evening to all. It is a great privilege to stand here today, and I take this opportunity to thank our correspondent sir for giving me an unforgettable, emotional, and a lifetime honor by inviting me to this event. ஸோ நமக்கெல்லாம் ஒரு ஃபேமஸான திருக்குறள் தெரியும். ஓகே, ஈன்ற பொழுதினும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். ஓகே, இதை யூஸ்வலாக நம்ம யாருக்கு சொல்லுவோம்? நம்மளோட பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம சொல்லுவோம். பட் நம்ம டீச்சர்ஸ் இந்த ஈவெண்ட்டை பார்க்கும்போது நம்ம டீச்சர்ஸ் நம்ம ஸ்கூலில் படித்த பையன் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னு நிறுத்திக்காமல் அவனையும் கூப்பிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்க வச்சு பெருமைப்படுத்தியிருக்காங்க. சீரியஸாக சொல்கிறேன் சார், இதை விட லைஃப்பில் ஒருத்தருக்கு வேறு என்ன பெரிய விஷயம் நடக்க முடியும்? ஐ எம் வெரி எமோஷ்னல் அண்ட் ஹானர்ட் சார். என்னை இந்த ஈவெண்ட்க்கு இன்வைட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு 7 minutes டாக் கொடுக்கணும், உங்களுக்கு இந்த ஸ்கூலில் என்னென்ன கிடச்சிது அப்படின்னு நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன் 7 minutes நான் என்ன பேசுறது, அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. இப்போ கூட
உள்ளே நுழையும் போது நான் படித்த கிளாஸ் ரூம், நான் வாக் பண்ண காரிடர், பழைய பிரின்சிபல் ரூம் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ எவர்கிரீன் மெமரிஸ் இருக்குது. இங்கே இருக்க நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கும் அவங்களோட ஸ்கூல் பற்றி அந்த மாதிரி மெமரிஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ நான் என்ன நினச்சேன், நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம இந்த ஸ்கூலில் நமக்கு நடந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸை நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். அப்படி ஷேர் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதே ஃபேஸில் இப்போ இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு மேபி 1 or 2 விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சி என்னோட ஒரு டைம்லைன் மாதிரி நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ பேசிக்காக நான் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்த பையன். ஓகே, ஃப்ரீ பஸ் பாஸில் தான் வருவேன். இன்கேஸ் பஸ் பாஸை வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டாலோ, பஸ் இல்லைனாலோ, நாங்கள் படிக்கும்போது பிடிசி பஸ் கம்மி தான், பஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட சைக்கிள் இல்லை அப்படின்னா நடந்தே கூட மதுராயில் வரைக்கும் போயிருக்கேன். ஓகே, ஃபோர்த் வரைக்கும் என் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஸ்கூல், சாதாரண ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். இங்கிலீஷ் மீடியம் நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு ஸ்கூலில் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு எங்கள் அப்பா சேர்ந்து எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஒரு 5-6 பசங்களை இவங்களாம் நல்லா படிக்கிறாங்க, இன்னும் நல்ல ஸ்கூலில் சேர்த்தா நல்லா படிப்பாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு டைரெக்டாக நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தால் இங்கே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். அப்போ இங்கே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா தான் சீட். ஓகே, கஷ்டப்பட்டு எங்கள் அப்பா நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு, கஷ்டப்பட்டு தான் உனக்கு நான் இந்த ஸ்கூலில் சீட்டு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன், வேஸ்ட் பண்ணாத. அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற வரைக்கும் நான் தான் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு, ஸ்கூலில் எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்கு. அப்படியே கட் பண்ணால் டேனியல் தாமஸ் உள்ள நுழையிறேன் 4th ஸ்டாண்டர்ட், இன்னும் ஞாபகம் 4B உள்ள நுழைஞ்சா ஃபஸ்ட்டு மிட்டமில் ஃபெயிலு. 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் 10th ரேங்க்குள்ளே நான் எடுத்ததே கிடையாது. ஓகே, அப்போ நான் யோசித்தேன், ரொம்ப டிப்ரெஸ் தானே, என்ன அந்த ஸ்கூலில் படிக்கும்போது நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கு, அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து என்ன ஆச்சு, ஏன் நம்மளால் படிக்க முடியல, அப்போ நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணுறோமா அப்படின்னு யோசிக்கும்போது, இல்லை நான் எல்லாமே கரெக்டாக தான் பண்ணுறேன், டெய்லி 4 hours 5 hours படிக்கிறேன், எல்லா சப்ஜெக்டையும் கவர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இருக்கும்போது டக்குன்னு 8th ஸ்டாண்டர்டில் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் வந்து கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க, உனக்கு இந்த மார்க் போதுமா, உன்னால் இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுதா, மென்டலாக நீ வந்து ஹாப்பியாக இருக்கியா. அவங்க கேட்டது உன்னால் ஏன் படிக்க முடியல, உன்னால் ஏன் வந்து கஷ்டப்பட்டு இன்னும் நீ ஹார்ட் ஒர்க் போட முடியல அப்படின்னு என்ன கேட்கல, நீ எடுக்கிற மார்க் உனக்கு போதுமா, நீ ஹாப்பியாக இருக்கியா, உனக்கு இதில் வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும்னு தோணுதா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டாங்க. ப்ளஸ் என்னோட இங்கிலீஷ் டீச்சர் அப்போ வந்து, நீ நல்லா படிக்கிற, பட் ஆனால் உன்னோட இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, ஸோ நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சு உன்னோட இங்கிலீஷில் உன்னோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுத ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த 2 விஷயம் அந்த டைம் தோணுச்சு, நம்மளால் முடியாதா, நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம், ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து டைரெக்டாக புக்கை திறந்து வச்சு படித்தா புரியல, ஸோ முன்னாடி நாள் ஒரு ரீடிங் விடுவோம், அடுத்த நாள் கிளாஸ் போய் கவனிப்போம், அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து நோட்ஸ் எடுப்போம் அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணேன். 8th ஃபுல்லாக ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான், ஒரு எக்ஸாமில் இப்படி படிக்கும், ஒரு எக்ஸாமில் அப்படி படிக்கணும், செட் ஆகலை. 8th முடிகிற வரைக்குமே செட் ஆகலை, ஃபெயிலாம் ஆனேன். 8th கடைசியில் எனக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கிளிக் ஆச்சு. 8th லாஸ்ட் எக்ஸாமில் 5th ரேங்க் வாங்கியாச்சு, சந்தோஷம், ஓகே ரைட். அதுக்கப்புறம் நோ டேர்னிங் பேக். 12th வரைக்கும் எப்பயுமே 5 ரேங்க்ஸ்குள்ளே தான். ஸோ நான் இதை ஏன் இங்கே சொல்ல வரேன்னா, நம்மளால் முடியல, இந்த இடத்துல வந்து நான் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டுட்டேன், இதுதான் என்னோட மேக்ஸிமம், இதுக்கு மேலே என்னால் எஃபர்ட் போடவே முடியாது, எல்லா சப்ஜெக்டையும் படிக்கிறேன், ஃபுல் டைம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன், இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் சொல்கிற விஷயம், ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணுங்கள், உங்களோட லேர்னிங் மெத்தடை ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணுங்கள். எப்படி படிக்கிறோம், ஒரே மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டில் இருக்க எல்லா லெசனையுமே படிக்கக்கூடாது. சில டைம் புக்கில் இருக்கிறத படிக்கலாம், சில டைம் மக்கப் பண்ணலாம், சில டைம் எழுதி பார்க்கலாம், சில டைம் நம்ம பேரண்ட்ஸை உட்கார வச்சு சொல்லி படிக்கலாம். அவங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையா, நம்ம சொல்லும் போது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணும்போது நமக்குன்னு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். ஓகே, இந்த மெத்தட் எனக்கு வந்து சூட் அப் ஆகுது, ஸோ நான் இதுக்கப்புறம் இப்படி தான் படிப்பேன் அப்படின்னு ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க. முக்கியமாக இந்த 6th 7th 8th ஸ்டாண்டர்டில் தான் உங்களுடைய லேர்னிங் மெத்தட், நான் எப்படி படிக்க போகிறேன், எப்படி எனக்கு செட் ஆகுதுன்றத ஒரு ட்ரையல் பண்ணி பார்க்க முடியும். 9th 10th எல்லாம் ஒரு க்ரூஷியல் பீரியட். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கரெக்டான மோல்டிங் ஃபேஸில் இருக்கீங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஓன் எஃபர்ட் போடுங்க, பேரண்ட்ஸ் வந்து உட்கார வச்சு பேசுங்க, உனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கான்னு கேளுங்க, நீ பண்ணுறது உனக்கு கரெக்டாக இருக்கா, உனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கா, ஏன் நீ எடுக்க மாட்டேற, ஏன் உன்னால் பண்ண முடியல, உன் ஃப்ரெண்டு ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறான் ஏன் எடுக்க முடியல, அப்படியெல்லாம் கேட்காம உனக்கு 10th ரேங்க் எடுக்கிறல்ல, உனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கா, ஓகே, அதை நம்ம அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களோட சாக்ரிஃபைஸை சொல்லுங்கள். பேரண்ட்ஸ் வந்து நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் உனக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்றது டேரெக்டாக சொல்லாமல் அந்த ஃபீல்டில் இறக்கி அவங்களுக்கு புரிய வைங்க.
ஓகே, நான் வந்து 9th படிக்கும் போது எங்கள் அப்பா வந்து 8th நல்ல மார்க் எடுத்ததுக்கப்புறம், ஓகே நீ இப்போ நல்லா படிக்கிற, உனக்கு அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு, 9th 10th ரொம்ப க்ரூஷியல் டைம், ஸோ அப்போ நீ இப்போ என்ன பண்ணணும், உனக்கு நான் ஒரு டியூஷன் சேர்க்குறேன், இல்லை வேறு ஸ்கூல் மாற்றுறேன், பெரிய ஸ்கூலாக மாற்றிடுறேன், பெரிய பெரிய ஸ்கூல்லாம் இருக்குது போயிடலாம், அங்கெல்லாம் நான் உன்னை எப்படி வேணால் படிக்க வச்சுருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னது ஒரே ஒரு விஷயந்தான், இங்கே கிடைக்கிற மாதிரி 1-to-1 இன்ட்ராக்ஷன் வேறு ஸ்கூலில் கிடைக்காது. மென்டலாக உங்களோட பசங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்கூல் தான் இட் இஸ் அ வெரி வெரி பெஸ்ட் ஸ்கூல். ஓகே, ஸோ அப்போ நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட 2 விஷயம் கேட்டேன். அப்பா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹெல்த்துக்கு வந்து ஆல்கோஹால் செட் ஆகலை, ஸ்மோக்கிங் செட் ஆகலை, நீங்கள் இதை விட்டுருங்க, நான் வந்து 10th 12th நல்ல மார்க் எடுத்துடுறேன், நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன். நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, 16 years ஆகுது எங்கள் அப்பா இன்னும் அந்த ப்ராமிஸை கீப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், எஜுகேஷன் பசங்க நீ நான் எஜுகேஷன் நம்ம ஒழுங்காக படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த நம்ம சொல்கிற ஒரு வார்த்தைக்கும் பெரிய பெரிய பவர் இருக்குது. ஈவன் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்குது, உங்களோட சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் அவங்க கிட்டலாம் இருக்குது. ஸோ இது என்னோட பெரிய அட்வைஸ். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே டன், 10th போயிட்டோம், 10th நல்ல மார்க், சயின்ஸில் 99. ஓகே, என்றைக்குமே நான் சென்டம் எடுத்த கிடையாது, சயின்ஸில் 99 முடிச்சதுக்கப்புறம் 11th அட்மிஷன் தெரியும் நமக்கு. 11th டிசி வாங்கிட்டு திருப்பி வி ஹேவ் டு கிவ் த அட்மிஷன், எந்த கோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ட் பண்ணணும். அப்போ வந்து நான் வந்து சிஎஸ்சி கோர்ஸ் போயிட்டு இருந்தேன். அப்போது சிஐடி, கேடர், ஜாவா, C++, அதெல்லாம் ஒரு அப்ரிங்கிங் டைம். சரி நம்ம ஐடியில் போய் பெருசாக ஆயிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு, ஓகே எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் வேணும், மேக்ஸ் ஓரளவுக்கு வரும், ஓகே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேக்ஸ் எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரின்ஸிபல் கிட்ட சொல்லிட்டேன், எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் வேணும். நல்ல மார்க் எடுத்ததுனால உனக்கு என்ன வேணும்னு டேரெக்டாக கேட்டாங்க. சொல்லிட்டேன் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொடுத்துருங்க மேம், அதான் எனக்கு செட் ஆகும். அப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க, வேண்டாம் பயாலஜி எடு, வேண்டாம் பயாலஜி எடுன்னு கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க. முடியவே முடியாது, எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் வேணும். சரி போ எப்படியோ போ அப்படின்னு சொல்லி அட்மிஷன் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் அட்மிஷன் ஆனது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் தான், பயாலஜியில் கிடையாது. அட்மிஷன் ஆயாச்சு, சம்மர் ஹாலிடேஸ் போயாச்சு, 10th நல்ல மார்க்குனா கூப்பிட்டு போய் எனக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்டாக ஸ்கூல் திறக்க போது 11th 5 days முன்னாடி வீட்டுக்கு வரேன், புக்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கோம்ல, வந்து பார்த்தா பயாலஜி புக்ஸ். பாவிகளா, பயாலஜி புக்ஸ் எடுத்து வந்துருச்சுங்க. எனக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் வேணாம் தானே நான் வெளியே வந்தேன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தானே தேவைப்பட்டுச்சு, எதுக்கு பயாலஜி வாங்கிட்டு வந்துச்சுங்க. செம்ம சண்டை வீட்டில், என்னால் முடியாது, நான் வந்து பயாலஜிலாம் போக மாட்டேன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் போவேன், எனக்கு போய் மாற்றி கொடுங்க அட்மிஷன் அப்படின்னு சொன்னேன். முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னாங்க. என்னோட பிரின்சிபல் தான் அப்போ பயாலஜி டீச்சர். அப்போ வந்து உங்கள் பிரின்சிபல் வந்து எங்களோட நம்பரை ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்து ஃபோன் பண்ணாங்க. ஃபோன் பண்ணி அந்த பையனுக்கு நல்ல பொட்டென்ஷியல் இருக்குது, அவன் கண்டிப்பாக நல்லா படிப்பான், ஸோ அதனால் நீங்கள் யோசித்து நல்ல முடிவு பண்ணுங்கள், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுன்றது இன்ஜினியரிங்க்கு மட்டும்தான் செட் ஆகும், பயாலஜி குரூப் எடுத்தால் எம்பிபிஎஸ் கிடச்சா எம்பிபிஎஸ் இல்லைனா பிஇ நீங்கள் போகலாம் கண்டிப்பாக, ஏன்னா மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க என்கிட்ட சொன்னது, அவங்க வந்து உன்னை வந்து ஒரு 8 hours பார்க்குறாங்களா டெய்லி, நீ அவங்க கிளாஸுன்னா ஒரு மணி நேரம் இருக்குமா, இல்லை வந்து ரவுண்ட்ஸ் வரும்போது உன்னை பார்ப்பாங்களா பிரின்சிபலாக இருக்கிறதுனால, அவங்களுக்கு இருக்க நம்பிக்கை உன் மேலே உனக்கு ஏன் இல்லை, அவங்க உன் பொட்டன்ஷியல் அசஸ் பண்ணி உன்னால் இது முடியும்னு சொல்கிறாங்க, உன்னால் ஏன் உன்னை நம்ப முடியல அப்படின்னு கேட்டாங்க. சொல்லிவிட்டு உன்னை நீ நம்பலைனா, என்னை பிரின்சிபல் கிட்ட பேச வச்சாங்க, உன்னை நீ நம்பலைன்னா வேறு யாருமே உன்னை நம்ப மாட்டாங்க, கான்ஃபிடென்ஸ்ன்றது நமக்குள்ளே இருந்து வரணும். கண்டிப்பாக வெளியில இருந்தெல்லாம் யாரும் புடி அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாமே தவிர இதை வந்து நீ இப்படி தான் பண்ணணும், அதெல்லாம் கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் வெளியிலலாம் கொடுக்க முடியாது. நமக்கு பிடிச்சி அந்த விஷயத்தை பண்ணும் போது தான் அதுக்கு மேலே ஒரு செம கான்ஃபிடென்ஸ் வரும், செம ஈர்ப்பு ஒன்று வரும். அந்த ஈர்ப்பு வந்துருச்சுன்னா யார் நினச்சாலும் நம்மளை தடுக்கவே முடியாது. உள்ளே வந்தாச்சு, அதோட சும்மா இருப்போமா? சரி பயாலஜி எடுத்தால் 3 சப்ஜெக்ட் தான் படிக்க முடியும், பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி, எங்கேருந்து மேக்ஸ் படிக்கிறது, எம்பிபிஎஸ் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பயாலஜியில் சேர்த்துட்டீங்க, அப்போ மேக்ஸ் ஏன் படிக்கணும், ஏன்னா கட் ஆஃபில் மேக்ஸ் கிடையாது. அப்போது மேக்ஸ் நான் ஏன் படிக்கணும், மேக்ஸ்லாம் படிக்க மாட்டேன், நான் ரிலாக்ஸாக அந்த டைமில் உட்காந்து ஃபிசிக்ஸ், ஏன்னா ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுவோம்ல, நம்ம பெரிய ஆள் ஆகிட்டோம்ல, ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுவோம், ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் மட்டும் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணு, மேக்ஸ் வந்து விட்டு இங்கிலீஷ் தமிழ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது எழுதுனாலே போதும். ஓகே, ஸோ மேக்ஸ் வந்து விட்டுலாம், மேக்ஸ் டீச்சர் விடுவாரா? அது எப்படி நீ 3 சப்ஜெக்டில் நல்ல மார்க் எடுப்ப, மேக்ஸில் நீ வந்து கம்மி மார்க் எடுப்ப, விடுவாரா? விடவே மாட்டார். எல்லா கிளாஸ்லையும் நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்பார், உன்னால் ஏன் முடியல, உன்னால் ஏன் பண்ண முடியாது. நான் கண்டுக்கிறதே கிடையாது, சார் பரவாயில்ல சார் விட்டுருங்க, எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் வராது, வேண்டாம், என்ன புதுசாலாம் சொல்கிறீங்க, எனக்கு கண்டிப்பாக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங், ஐ திங்க் ஹாஃப் இயர்லி பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் நினைக்கிறேன், எங்கள் அம்மா வராங்க, மேக்ஸ் டீச்சர் மட்டும் ஏதாவது சொன்னார், அவ்வளோதான்,
நீ மேக்ஸ் புக்கு தான் எடுத்து வச்சு படிக்கணும். ஏன்னா மற்றதெல்லாம் உனக்கு வந்துருச்சு, அதுதான் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஏன்னா எம்பிபிஎஸ்ன்றது பெரிய விஷயம். உனக்கு கிடைக்கலன்னா அடுத்து உன் கையில் இருக்கிறது பிஇ தான். ஸோ விளையாட்டுத்தனமாக ஒரு சப்ஜெக்டை தேவையில்லாமல் விடாத அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அப்போது அந்த மேக்ஸ் டீச்சர்கிட்ட போகும்போது அந்த மேக்ஸ் டீச்சர் என்ன சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? உனக்கு பிடிச்ச ஏதாவது பண்ணுங்க சார், வீட்டில் இருந்து நல்லா கொட்டி கொட்டி படிக்க வைங்க. அப்படியெல்லாம் எதுவுமே சொல்லலை. அம்மா அந்த பையன் டாக்டர் ஆகிடுவாம்மா, நீ என்னம்மா மேக்ஸ் எல்லாம் வந்து உட்கார வச்சுக்கிட்டு மார்க் வரலன்னு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க, அதெல்லாம் ஃப்ரீயாக விடுங்க, அந்த பையன் எப்படி இருந்தாலும் டாக்டர் ஆகிடுவான், மேக்ஸ் வரலன்னா என்ன அப்படின்னு அப்படியே ஆணி அடித்த மாதிரி இருந்தது மண்டையில். நம்மளை வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ண மாட்டோம், இவனுங்கிட்ட வராது அப்படின்னு அவங்க விடவே இல்லை. அவன் வந்து எந்த பக்கத்தில் போகிறான், எந்த பாத்தில் அவன் ஃபாலோ பண்ணுறான், அவன் எந்த சப்ஜெக்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளை க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணுறது நம்ம டீச்சர்ஸ் தான். ஸோ அவங்க நம்மளை பார்க்கறது ரொம்ப கம்மியான டைம் தான். பட் அவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுத்து அவனுக்கு இது தேவைப்படுது, அவன் இதை தான் பண்ணுறான். அப்போ கரெக்டான விஷயம் இருந்தால் சொல்லி பார்ப்பாங்க, கேட்கலையா அப்போ அவன் கரெக்டாக இருக்கான்னு விட்டுருவாங்க. ஆனால் தப்பான விஷயமா இருந்தால் எப்படியாவது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லியோ இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸை திருப்பி கன்வின்ஸ் பண்ணியோ அந்த விஷயத்த நடத்திடுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் மேக்ஸில் 195 நம்ம வந்து கம்மிலாம் கிடையாது, 195. ஓகே, அகெயின் திருப்பி சொல்கிறேன், +2லையும் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு கிடையாது, நான் எதுலேயுமே சென்டம்லாம் கிடையாது. எனக்கு தேவைப்பட்டது ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி. சம மார்க்கு, கட் ஆஃப் வந்துருச்சு. விட்டாங்களா, முடிஞ்சிருச்சு, கட் ஆஃப் வந்துருச்சு, ஜாலி. நமக்கு இப்போ வந்து எம்பிபிஎஸ் ரைட்டு, எப்படி மார்க்கை பார்த்த உடனே முடிவு பண்ணிடுறது. கட் ஆஃப் வந்துருச்சு, எம்எம்சியில் தான் சீட் வச்சுருக்காங்க, போய் உக்காந்துட்டோன்னா முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சா அங்கே தான் பெரிய ஆப்பு. வீட்டில் யாருமே டாக்டர் கிடையாது, யாருமே இன்ஜினியர் கிடையாது. எங்கே போகணும், எங்கே அப்ளிகேஷன் வாங்கணும், எந்த இடத்துல போடணும், என்னடா டிஎம்இன்றீங்க, கீழ்பாக் போகணுன்றீங்க, எங்கே போகணுன்றே தெரியாது. சீரியஸாக சொல்கிறேன், யாருமே கிடையாது. அப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட் வந்து வளர்ந்துட்டு வந்துட்டு இந்த டைம் 2012 தான், ரொம்ப நாள் கிடையாது. 2012 கையில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்தாலே பெரிய விஷயம். ஸோ யூடியூப் கிடையாது, எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் தெரியாது. நேரில் போய் நின்று ஹார்ட் காப்பி தான் அப்ளிகேஷன், ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் கிடையாது. ஸோ அப்படி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன் என்னோடய கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் அவங்க வீட்டுக்கு என்னை கூப்பிட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கிட்டு வந்து உட்கார வச்சு ஒரு சண்டே ஃபுல்லாக அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கையை பிடிச்சி தான் அவங்க ஃபில் பண்ணல. இங்கே இந்த லெட்டரில் தான் எழுதணும், இந்த பெனில் தான் எழுதணும், பால் பாயிண்ட் பென் தான் யூஸ் பண்ணணும், ஜெல் பென் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அவங்க பையனுக்கு பண்ணுற மாதிரி உட்கார வச்சு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி, எனக்கு மெயில் ஐடியே கிடையாது, ஒரு மெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணி இதில் தான் உனக்கு அப்டேட்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அவங்க பையனுக்கு செய்கிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே செஞ்சாங்க. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக எனக்கு அலாட்மெண்ட் வந்து இந்த உனக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் அப்படின்னு கையில் கொடுக்குற வரைக்கும் என்னோடய கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் என்னை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. அவங்க கொடுத்த மெயில் ஐடி தான் இன்னை வரையும் என்னுடைய அஃபிஷியல் மெயில் ஐடி. ஓகே, அதோடையும் நிறுத்தலை. என்னோடய கெமிஸ்ட்ரி சார் ஒருத்தர் இருந்தார், அவரை சும்மாவே விடலை. அது எப்படி நீ இந்த பயாலஜியில் 198, கெமிஸ்ட்ரியில் 197, அப்போ எத்தனை கொஸ்டின் விட்ட சொல்லு அப்படின்னு கேட்டார். சார் நான் கரெக்டாக தான் எழுதுனேன், மார்க் ஒழுங்காக போடலன்னா ரீவேல்யூஷன் போடு அப்படின்னாரு. அதோட விடலைங்க. ஒருவேளை எனக்கு வந்து ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுவேன், நீ மேக்ஸில் கொஞ்சம் கம்மி இல்லை அப்படின்னா ஓகே ரைட்டு, நீ வந்து நீட் எழுது அப்படின்னாங்க. நீட் வந்து அப்பத்துலேருந்தே இருக்குது, நீட் எழுது அப்படின்னாங்க. கூட சேர்த்து ஜேஇயும் எழுது, இன்கேஸ் உனக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் வேணும்னா ஐஐடியில் போகலாம், நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்டில் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே ட்ரை பண்ணுவோன்னு சொல்லி 1 மாதம் கஷ்டப்பட்டு படித்தோம். ஃபைனலாக இதெல்லாம் முடியும் போது 2013 மார்ச்சில் எக்ஸாம் முடியுது, +2 மேலே ரிசல்ட் வந்துச்சு. ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, நீட்டில் ராஜஸ்தானில் எம்பிபிஎஸ் சீட், தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்கில் விழுப்புரம் மெடிக்கல் காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் சீட், ஜேஇஇ ப்ரிலிம்ஸு கிளியர்டு. ஓகே, அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் போட்டிங்கன்னா சென்னையில் இருக்க இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் கேட்குற டிபார்ட்மெண்ட்டில் சீட்டு. 4 ஆப்ஷன். கனவுல கூட நான் நினைக்கல 4 ஆப்ஷன் இருக்கும்ன்ட்டு. இப்போ என் கையில் தான். ஓகே ரைட்டு, இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா யாராவது எம்பிபிஎஸ் தமிழ்நாடு சீட்டை விடுவோமா, டேரெக்டாக உள்ளே பிடிச்சி தள்ளி விட்டேன். நான் யோசித்தேன், ஒரு வேளை ஜேஇ அட்வான்ஸ் ட்ரை பண்ணி ஐஐடிக்குள்ளே போயிடுவோம். சரி, ஐஐடின்ற மெடிசன் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பெரிய விஷயமா தெரியலாம், பட் ரியாலிட்டி நமக்கு உரைக்கும் போது தான் தெரியும் ஐஐடியை விட மெடிசன் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதில் நம்ம நிறைய விஷயம் பண்ணலாம் ஐஐடியிலலாம். ஓகே, ஸோ மெடிசன் இஸ் நாட் த ஒன்லி ஆப்ஷன். அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம யோசித்தேன், ஒரு ஸ்கூல், ஓகே, ஒரு ஸ்கூலில் இருக்க ஒரு எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம், ஒரு டீச்சர், ஒரு வெல் சப்போர்ட்டிவ் பேரண்ட்ஸ் இருந்தால் உங்கள் லைஃப்பில் எங்கேயோ போயிடலாம் நீங்கள். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் வந்து இதுதான். ஓகே, இப்போ நான் சொல்கிறேன், எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்ட் விழுப்புரம் மெடிக்கல் காலேஜ், எம்டி ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ், ஓகே, டிப்ளமோ இன் ராயல் காலேஜ் ஆஃப் பெத்தாலஜி லண்டன். ஓகே, டிப்ளமோ இன் ராயல் காலேஜ் ஆஃப் பெத்தாலஜியில் வந்து
பிஜி படிக்கும் போதே அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி டிகிரி வாங்கினேன். இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் ஆள் நான் தான். ஓகே, 2019 கோவிடில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு 2021 பெஸ்ட் டாக்டர் அவார்ட், 2022 108 எமர்ஜென்சி சர்வீஸில் பெஸ்ட் டாக்டர் அவார்ட், ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன் பிஜி பீரியடில் பண்ண ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன் நான் தான். போன வாரம் தான் ராமச்சந்திராவில் ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன், இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்கூலு உங்களை எல்லா ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப்லேயும் ஒரு டீச்சரை நான் சொன்னது கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். இங்கிலீஷ் டீச்சர்லேருந்து தமிழ் டீச்சர், மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ் அதெல்லாம் கிடையாது, அவங்க சப்ஜெக்ட்லாம் கிடையாது. ஜென்ரலாக உங்கள் லைஃப்க்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்றத யோசித்து ஒரு டீச்சரும் ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் உங்களை கையை பிடிச்சி கூப்பிட்டு போனால் அது எங்கே நடக்கும், வேறு ஏதாவது ஸ்கூலில் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் வேறு ஸ்கூலில் படிச்சிருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸை அடைஞ்சிருக்கவே முடியாது. ஸோ நான் ப்ரௌடாக கெத்தாக பெருமையாக சொல்லுவேன், இந்த டாக்டர் கார்த்திக் வந்து இட்ஸ் அ ப்ரவுட் டு பி அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் டேனியல் தாமஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். வெரி வெரி தேங்க்யூ மேம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு வந்து சொசைட்டி இஸ் நாட் லைக் ஸ்கூல். ஒன்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஸ்கூல் மாதிரி கிடையாது. உங்களை கையை பிடிச்சி கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு டீச்சர்ஸ் வந்து கிடையாது, உங்களுக்கு டைம் டேபிள் போட மாட்டாங்க, எக்ஸாம்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஒரு ஃபேஸ்லையுமே நம்மளாம் அடிபட்டு தான் கற்றுப்போம். ஸோ அது வந்து பேரண்ட்ஸ் கையில் தான் இருக்குது. நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது சொசைட்டியில், ஸ்கூல் மட்டும் ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொசைட்டியை ஃபேஸ் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும். ரெண்டாவது பெரிய விஷயம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப். இந்த டைமில் உங்களுக்கு உருவாகிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம். இது ஒரு சென்சிட்டிவான டாபிக். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புன்னு சொல்லிட்டு நாமளே நம்ம பசங்க கிட்ட இந்த ஃப்ரெண்டு உனக்கு சரியில்லை கட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் செய்வாங்களா? செய்யவே மாட்டாங்க. நம்மக்கிட்டே எதிர்வாங்க வந்துட்டு, உனக்கு தெரியுமா அவனுக்கு பற்றி, எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்கான்னு அவனுக்கு தெரியுமா, எது 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் எனக்கு என்ன பண்ணேன்னு அவனுக்கு தெரியுமா, அவன் எனக்காக நிற்பான் தெரியுமா அப்படின்வாங்க. அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் தேவையே இல்லை. நமக்கு ஒரு 10 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா 1-2 பேர் நம்மளோட ஹாப்பினஸ், சேட்னஸ் எல்லாத்துலேயும் கூட நிற்பாங்க. கூட சேர்ந்து நம்ம முன்னேறத்துக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்றத வழிகாட்டுற ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. நீ இதை பண்ணுறடா நல்லா இருக்கு, நானும் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கூடவே வர ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி 1-2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அவங்கள விடாதீங்க. அந்த செலக்ட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது 6, 7, 8th தான் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் எஜுகேஷனில் செல்ஃப் டைரக்டட் லேர்னிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த சப்ஜெக்ட் இதுதான் சப்ஜெக்ட்டு, இதை நீங்கள் இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விட்ருவாங்க. டாக்டர் இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படின்றாங்க. நீங்கள் தான் ஹார்ட் ஒர்க் போடணும், நீங்கள் மட்டும்தான் ஹார்ட் ஒர்க் போடணும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி முட்டி மோதி திருப்பி திருப்பி படித்து டவுட் கேட்டு தான் அந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து நாலேஜ் பெற முடியும். அதை வந்து 8th 9th ஸ்டாண்டர்டில் கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணணும். ஸோ சீனியர் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் செல்ஃப் டைரக்டட் லேர்னிங் கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் சார். நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் சார். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்லும் போது ஃபைனலாக இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் இவ்வளோ சொன்ன விஷயம் நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு மீன் பண்ணி நான் கண்டிப்பாக சொல்லலை. இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தில் கண்டிப்பாக யாராவது ஒருத்தர் ஒரு ஃபேஸில் இருப்பீங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இல்லை அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க, ஆமாம் என் வீட்லேயும் இப்படி தானே நடக்குது, ஆமாம் நான் இப்படி தானே பேசிகிட்டு இருக்கேன் என் பையன்கிட்ட, என் பையன் என்கிட்ட இப்படி தானே சொல்லிட்டு இருக்கான், அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இப்படி தான் நடந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அந்த ஃபேஸில் தான் இருப்பீங்க இப்போது. ஸோ அந்த ஒரு ஃபேஸ்லேயும் உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட், இதை நான் பண்ணுறேன், ஸ்கூலில் இதை சொல்கிறாங்களா கேளு அதுன்றதை சொல்லி உங்கள் பசங்க கிட்ட அட்வைஸ் பண்ணுங்கள். அந்த ஒரு சேஞ்ச் அவங்கக்கிட்ட வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய ஆளாக அவங்க வந்துடுவாங்க. ஓகே, ஸோ டு கன்க்ளூட், என் பேச முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கை தூக்குங்க. 6 to 8 உட்காந்துருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நில்லுங்க. உட்காந்துருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நில்லுங்க. ஓகே, ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லைஃப்பில் ஓகே உங்களோட டியர் சீனியராக நான் சொல்கிறேன், லைஃப்பில் எப்பயுமே நல்ல வார்த்தையே பேசணும். ஓகே, நல்ல விஷயங்களை தான் நினைக்கணும். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப வெரி 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 ஆப்டிமிஸ்டிக்காக இருக்கணும் லைஃப்பில். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்மளால் இது முடியல, நம்மளால் இது முடியாது, எனக்கு இது வராது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இல்லாமல், நான் தான் என்னால் தான் இதை பண்ண முடியும், இந்த உலகத்துலேயே நான் தான் பெஸ்ட்டு, என்னால் முடியலன்னா எவனாலையும் முடியாது அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு வரணும். ஓகே, வெரி வெரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மோட்டிவேட்டர் ஒருத்தர் இருக்காங்க, டாக்டர் பர்வீன் சுல்தானா. அவங்க சொல்கிற மாதிரி படிப்பில் மட்டும் தோத்துறவே கூடாது. படிப்பில் நம்ம தோத்துட்டோம் அப்படின்னா மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம லைஃப் இருக்கும். படிப்பில் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நாம் நினைக்கிற மாதிரி நம்ம லைஃப் இருக்கும். இந்த ஃபேஸில் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப 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 பெரிய ஆளாக வருவீங்க.
ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறத மட்டும் விட்டுறவே கூடாது. எஜுகேஷன் இஸ் அ வெரி வெரி பவர்ஃபுல் டூல். புரிஞ்சுதா? எஜுகேஷன் இஸ் அ வெரி வெரி பவர்ஃபுல் டூல். உங்கள் கையில் இருக்க வெரி பவர்ஃபுல் டூல். உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை கேட்கணுன்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் படித்து அவங்க பிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயம் தானாக நடக்கும். நீங்கள் சொல்லவே தேவையில்ல, அது நடக்கும். ஸோ அந்த பவர் உங்கள் கையில் இருக்குது. அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். பேரண்ட்ஸ் வந்து சில்ட்ரனை ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க. அவங்க கேட்டதெல்லாம் கிடைச்ச நேரத்தில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா லைஃப்பில் நம்ம கஷ்டப்பட தேவையில்லைன்றது தான் அவங்களுக்கு தெரியும். கஷ்டப்படணுன்ற ஒரு கான்செப்டே புரியாது. ஓகே, நிறைய சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது, கஷ்டப்படணுன்ற கான்செப்டே புரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்கூல், நல்ல டீச்சர், சப்போர்ட்டிவ் பேரண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணணும்? சொல்லி தட்டி தூக்கணும். நான் இதுதான் பண்ண போகிறேன், இந்த வருஷத்தில் நான் இதை முடிப்பேன், இந்த காலேஜில் நான் சீட் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி தட்டி தூக்கணும். அதுக்கான கண்டினியூஸ் எஃபர்ட் இருக்கணும். ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ், நோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், நோ டைவர்ஷன்ஸ். சோஷியல் மீடியா தான் இதில் பிரச்சனைனா ஃபோனை தூக்கி போடணும். அந்த தைரியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்குள்ளே வரணும். ஸோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க. உங்களையும் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் பார்க்கணுன்ட்டு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன். ஸோ டு ஃபைனலி கன்க்ளூட், இப்படி ஒரு ஸ்கூல் கிடைச்சதுக்கும், இப்படி ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிடைச்சதுக்கும், இப்படி ஒரு டீச்சர்ஸ் கிடைச்சதுக்கும் என்னோட சார்பாக ப்ளீஸ் கிவ் them a very big round of applause. Thank you so much. Thank you, sir. As it is a very difficult task to judge who is the best, the arguments between the colors were spread over to the world of colors. The secondary colors and the other colors too joined in their arguments. Green, orange, indigo and violet enters the scene. Let's not fight. I will bring peace. I am nature. The trees, the grass
and the forest. I help everyone to breathe. I'm the vibrant one, full of energy and warmth. I'm the burst of sunshine on a cloudy day, the glow on the citrus peel, and the summer sunset. I'm playful, lively, calm, and enthusiastic. I'm the color of joy and creativity. Without me, the sunrise would look dull. I'm often forgotten by others. I add mystery. I'm the color of twilight, deep thoughts, dream, but still I'm quiet and calm. I'm the color of royalty, imagination, and wisdom. I'm the royal youth, the color of dreams and magic. Add a touch of elegance and mystery to the world. In sunset, I'm a subtle whisper. In heart, I'm a bold statement. I'm the color of creativity and luxury. Argument continues. Now all the colors enters. Now it started to rain with thunder and lightning. All the colors looked up and found something magical happened. A fairy enters. Wow, look up. A beautiful rainbow. All the colors together. How stunning. All the colors look up in awe and look at each other with guilt. Look at that! When we unite, we shine the brightest. Alone, we may be powerful. But all together, we are magical. All the colors hold hands and form an arc like a rainbow.